Yeah, actually true. I've seen this one. I can't remember what does it symbolize again. 这个有，这个你有。我们真的过大礼那时还有那个孩子冲凉的那个 prep。哦，你没有过大礼这种。很青菜，到青菜的我不要，反正我没有煮的，你不用送我，什么全都什么都不要，我什么都不要，就是红包就好了 ，OK。这个 original size 这么大个，然后里面呢会放红枣啊，还有很多不同的东西，就像早生贵子啊。现在是小杯啊，以前是用来刷牙。如果我是现在的男生，我不要结婚了。生孩子呢是整村人的事情。Marriage must be 1+1大于2的感觉。我是林祥胜，结婚的差不多30多年了，有2个孩子。My name is Elil. I've been married for the last 30 years. Hi, I'm Nana. I'm 23 this year. I am single. My name is Andrew. I am engaged at this moment in time. 我是林丽珠，已婚2个孩子，我2个孩子是龙凤胎，1男1女。可以说不是我本身的那种人生目标，其实是父母亲，那时候父母亲都很期望孩子长大了一定要结婚。周围的朋友也是差不多我那个年龄呢都会结婚。今天那个请帖来，那明天那个请帖来，就是每个人好像一种 fashion 这样，每个人都在结婚了。那么不知不觉我也就感到压力。 The natural progression in life was go to school, come out, get a job, get married, have kids. In my case, I didn't really have that kind of line of thought. Just so happened that I met someone and we decided that we would like to be together, and the rest, as they say, is history. I don't think like getting married should be a life goal, at least in my opinion, because that's just like 感觉上是把期望寄托在别人身上，要等到别人跟我一起才能来有一个完整的人生。If anything, marriage is like a bonus. If it comes, it comes. 没有我也不会强求。不喜欢时时刻刻都要跟别人交代。If I travel, sometimes I go without a SIM card. I go without data, so I can go one whole day without like using my phone, perhaps just for taking photos. I have the whole freedom of my life to myself, and the only person that I need to be accountable to is myself. 我从小到大都是相信我自己是会结婚的啦。To me 是一个 step in life 啦，可能因为生活在大家庭，像我们以前小时候很多有 extended family 的那种 gathering， 常常在一起啊，就觉得有家庭很好啊，整天可以这么很热闹在一起。我觉得结婚是一个开心的事情呀，这是我们2个想要的。其实我认识我的太太已经很久了，从我们13岁的时候就认识了，所以有很多人会讲说，是不是青梅竹马？其实可以讲是啦，也可以讲不是啦。所以我们有很多这个分分合合的情况，所以最终走一个大圆圈，我们还是在一起。我生了2个很棒的两个男生。结婚在我年轻的时候是我的人生目标，包括我周边的朋友全部都是一样啦。结婚很贵的，不可以结，你要有足够的收入，足够的储蓄才结。但我说，没有嘞，我也是好好这样过嘞，没钱买个求婚戒指、订婚戒指也都是刷卡。其实一个小型的 ceremony 其实就足够了。那时候我的观点是开心就好，我想请谁我就请谁。要考我？哎呀，我的华文写得不好。责任，我认为说结婚是一个责任。很多人认为说结婚是2个人的事，但是在我来讲呢，结婚不是你跟太太或者你的先生的2个人的责任而已，因为它包括双方家长的责任。接下来结婚之后，你还有一个责任就是孩子。结婚是对社会一种责任，结婚我们就会有小孩子，我们的社会就会继续下去，员工啦，我们的国民福利呀，就有个交代了。结婚的定义companionship。我写了这个 companionship， 还有爱啦 ，love 啦，
Because for some people， 他们觉得只是陪伴而已，可是这个陪伴可能没有包含着爱呀，所以我觉得这两个对我来讲很重要。Blissful journey， 我结婚是希望能找到一个好的一个对象 ，be it for good or for bad， 就是一起走过这条路。像我太太11年，我穷了9年到10年呢，是最近才好起来，对不对？她没有离开我，还在我没钱付房租、没钱付电费、没钱吃饭、没钱付员工工资的时候，她都是跟着我在一起。所以到今天我一直跟她讲 ，you know, I only got this. You are my only best friend. It's a big tool, right? So 我觉得 marriage must be 1+1大于2的感觉，就是两个人携手到老。You allow each other to grow and you grow together. My definition of marriage is unconditional. I love her unconditionally to the point where I'll do anything for her. I'll drop anything and everything just to ensure she is fine, she's good, you know, and safe. 结婚的定义，对我来讲，在这张纸里面呢，这张纸里面呢，就是同在一个屋檐下，我们一起住，然后一家4口呢，很有爱心的，大家快快乐乐的住在一起，不需要语言，不需要文字，只要把它好好的做出来就够了。以前你不能够生孩子，大多数呢就是指到女孩子，就怪女孩子啊。那你看娶这个媳妇不会生孩子，那么就造成家庭的很多问题了。在我们那个年代呢，就是以传宗接代的一个问题。其实如果我讲没有的话，我在撒谎，一点点有还是有这个概念要传宗接代，因为我是一个独生子 ，only child， 所以我还是希望会有一个孩子把我这个姓名传宗接代。那如果说真的我如果这样黑啊，这样幸运，全部都是女生出来的话，就是命中注定了，没有办法。我是一个反正接受，我 ever comes 在我的面前，我就 just take it as it is。我还好咯，生2个男的就 OK。从来都没有去想过传宗接代。养儿防老，有些人他们结婚，他们不想要小孩吗？养宠物啊，要狗啊，一个狗不够，再养多一只狗还是怎么样，对吧？ But for me， 我一直以来我是喜欢小孩，如果结婚有小孩，生活会比较完美。我觉得结婚呢，不是一定要生孩子，因为毕竟结婚是2个人，生孩子呢是整村人的事情。因为我的工作那个时候做得蛮好，就是我觉得我很喜欢我的工作，我就跟他讲，我说不要生了，因为我怕身材走样。但是他就说了嘛，他很传统，然后他是长子，他就说不管是男是女，就生1个吧，就1个。然后就是可能就是我们很幸运吧，很幸运，就是一胎就是龙凤胎，1男1女的。然后其实呢，生了孩子之后，我觉得享受了天伦之乐。Well, ideally, 2 boys, 2 girls. Me being an only boy, only male in the family, only son. Having a brother also was something I've always wanted when I was growing up. Right now, because I'm single, I can speak for myself. I would not want to have a child, even though I love children, because I think we are already suffering in this world because of the lack of resources and the amount of adopting I have to do, like, it's just insane. I think adopting might work better for me because they already exist on this world. 我是 HDB bride 来的嘞。因为我不会26岁结婚，什么是 HDB？就是拿到 HDB 的时候就没有办法就要注册结婚哦。可是我一结婚就很快要有孩子啦，因为我想生4个，所以我想很快就把它搞定。那你知道，原来孩子 nobody teach you how hard it is to be a parent。他们每次都是给你看，so nice so wonderful， 可是其实 at the back oh my god 真的是 is very hard。结婚对你来说最烦恼跟最喜悦的事情是什么？我结婚最烦恼的一段时间呢，就是我娶我太太的时候，刚好不幸我父亲去世，那么我母亲很迷信，她认为是冲到，相冲
认为说，娶了这个媳妇让我失去了老公，但是他没有讲出来，因为妈妈疼我，但是他就是慢慢的跟我太太相处的时候，就一直觉得我太太做什么都不对。这种事情发生了差不多8、9年。在这8、9年里面，真的有时候我夹在中间是很辛苦的。那么后来有一天，终于妈妈把这个事情说出来了，那么才解释给妈妈听。最后他们媳妇两个的这个的感情呢，就慢慢的培养，又好起来了。最烦恼啊，意见不合咯，有时一些小东西会为了一些小东西争论很久，好像在那纠缠很久，我觉得那个很烦啊。还是怎么教孩子啊，有一些那个意见不一样，因为有了这些争论，慢慢我们也比较了解对方在想什么，慢慢我们就会协调了。我们知道 OK， 我们这个家庭是我们两个一起的，就是我们两个都是要负责任的，但这条路就真的走得很开心啦。 When you are spending time together alone, some of the happiest times is when we were abroad, especially in places like Switzerland and Hawaii, and forget everything else and just the two of you. I think those were really memorable. 我觉得就是有孩子我就很开心讲真的。然后我有一个这样support 我的一个老婆。5年前的时候，我还在 corporate 做工的时候，是她让我从那一边跳出来，变成一个自雇人士，做主持人，那时候活动主持人，所以那时候不简单因为突然间我的薪水就掉了 70%， 掉很多如果没有他的帮助跟支持的话，来支撑家庭我看我今天不会坐在这里跟你讲话。结婚最喜悦的呢，就是我跟先生结婚了几年啦，从1996年开始到现在20多年了，我们俩呢都不离不弃。我的龙凤胎呢，他们大概是2岁半，那个时候呢，我的先生会有癌症，那个时候呢蛮辛苦的，因为呢他要去电疗，那个时候呢我当律师，然后很忙，再加上呢要做妈妈，里外呢都要兼顾。我那个时候觉得很辛苦，真的很辛苦。我先生有说，不然你改嫁吧，我福建人哈，然后我就说笑啊你，为什么呢？因为我觉得你如果是爱一个人，婚姻对我来讲是不离不弃。到今天我们还是很开心，我先生还是在我身边，2个孩子22岁了，我们一家4口呢都我觉得很开心。那么在这30多年，每年生日跟这个结婚周年，我一定会有送花给他。那么我有一些朋友，甚至我的子女，他说：“安哥，为什么你这样啊？你弄坏行情嘞！你哪里可以现在老夫老妻你还送花？”我说这个是必定的，这个是我每一年我的跟太太的一种肯定。然后反而太太说：“哎呀，不要了，不要浪费钱了。”但是我知道她心里是跟她的微笑是说，但是还是要做。Yeah, so he used to play it in the car. There's a famous song that when you play, most people will know it. That looks a bit like dishwater. It was more orange. When we were young, right, soft drinks were a luxury. Oops, that was bad. 现在什么都是用手机了，都不用相机了。